Welcome friends. Today we are going to take practice set 1.4 which is based on theorem of similar triangles, right? Okay, so what we have learned in similar triangle. Similar triangle मध्ये आपण नेमकं काय पाहिलं तर similar triangle मध्ये आपण पाहिलं की when two triangles are similar with each other, जर दोन ट्रायंगल एकमेकांशी सिमिलर असतील then the ratio of their areas, त्यांच्या एरियाचा रेशिओ इज इक्वल विथ कशाशी इक्वल असतो, the ratio of squares of its corresponding sides, त्याच्या ज्या करस्पॉन्डिंग साइड्स आहेत संगत बाजू, तर त्यांच्या रेशिओ त्यांच्या गुणोत्तर एवढा तो रेशिओ असतो कशाच्या एरियाचा रेशिओ. सो फर्स्ट एक्झाम्पल फ्रॉम 1.4 that is you have given that you have given two similar triangles are there and the corresponding side, the ratio of corresponding side is 3:5. okay, means you have given two similar triangle, तुम्हाला दोन सिमिलर ट्रायंगल दिलेले आहेत आणि त्यांच्या बाजूंचं गुणोत्तर आहे 3:5. तुम्हाला शोधायचं आहे काय, द रेशिओ ऑफ देअर एरियाज. ओके, सो सपोज फर्स्ट ट्रायंगल is triangle 1, okay, and second triangle is triangle 2, right? Okay, first triangle, second triangle, and then the sides are corresponding sides we can write because you have given 3:5. okay, so by the theorem, which theorem? Areas of similar triangle. By the theorem of areas of similar triangle. Okay, so what is areas of similar triangles? Area of triangle 1 upon area of triangle 2 is equals to corresponding sides. What is the ratio? 3:5. okay, but square of साइड्स. ओके, कारण ह्या साइड्स दिलेल्या आहेत तुम्हाला, आपण थेरम नुसार काय म्हणणार, साइड्सचा स्क्वेअर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू 9/25. इट मीन्स त्यांचा जो रेशिओ आहे ट्रायंगलच्या क्षेत्रफळाचा तो काय असेल, 9:25. सो यू कॅन राईट लाईक दिस ऑल्सो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू 9:25. So this is the answer for question number first, right? okay, आपल्याला पहिल्यांदा ते अज्युम केले की हे ट्रायंगल्स आहेत, नंतर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगलचं थेरम वापरलं आणि त्याच्यानुसार काय सांगतं, एरियाचा रेशिओ हा त्याच्या कशाशी इक्वल असतो, तर साइड्सच्या स्क्वेअरच्या रेशिओ बरोबर. मग साइड्सचा स्क्वेअर त्याचा रेशिओ. आता याच्यात हा ट्रायंगल छोटा असला पाहिजे, हा मोठा असला पाहिजे आणि नंतर याचे फक्त स्क्वेअरिंग करून घेतलं आणि नंतर फक्त रेशिओ मांडून घेतलं. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट. Now question number 2, what you have given? You have given that triangle ABC similar triangle PQR, means ABC is similar with PQR and AB is to BC, the ratio of the sides, corresponding sides, AB is to PQ 2:3. Then you have given the activity, right? Okay, so area of triangle ABC upon area of triangle PQR. Why? Because areas of the ratio of the areas of two similar triangle is equal to corresponding side, the ratio of the the ratio of the squares of corresponding sides. So AB is the first side. So what is the side of PQR? That is PQ. So you have to write here PQ, but PQ square. Why square? Because area is equal with the ratio of the areas of two similar triangles is equal with, कशाशी इक्वल असतो तर त्याच्या स्क्वेअरशी, म्हणजे द साइड्स आहे त्यांचा स्क्वेअर आणि त्यांचा रेशिओ. ठीक आहे, म्हणून PQ स्क्वेअर घेतला इथं. Then what is the square of 2? That is 4, and that the square of 3, that is 9. So the answer is what? 4:9. आणि इथं काय आलं, PQ स्क्वेअर आलं. ठीक आहे, वाटल्यास इथं हे करून घेतो म्हणजे लक्षात राहील तुमच्या. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. okay, this is also very easy question. Question number 3 is also similar with this question. okay, you have given that ABC triangle PQR, both are similar with each other. Triangle ABC, similar triangle PQR. okay, and what you have given that
area of triangle ABC is given. Area of triangle ABC is given, which is 80, right? And what next? Area of triangle PQR is also given, that is 125. Okay, and QR, one side is also given, side QR is also given, that QR is what, 20, and what is MN, means you have to find MN, right? Okay, so you have given this question is also depend on activity based question. Okay, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to, okay, here you don't have given PQR, okay, you have to fill PQR, right? then कशाशी याचा रेशिओ काय दिलेला आहे तुम्हाला, ट्रायंगल एबीसी किती दिलेला आहे, 80, म्हणून हा 80 इथं मांडून घेतला, आणि PQR काय दिलेला आहे 125, हे गिव्हन मांडून घेतलं. क्लिअर. आता यालाच पुढे कसं मांडून घेतलं, हे कशाशी, एरिया म्हणजे दोन ट्रायंगल जर सिमिलर असतील तर त्यांच्या एरियाचा रेशिओ कशाशी इक्वल असतो, तर त्याच्या करस्पॉन्डिंग साइड्सच्या स्क्वेअरच्या रेशिओशी इक्वल असतो. मग ह्याच्या साइड्स कुठले, याची पहिली साइड असली पाहिजे कोणती, AB असली पाहिजे, पण इथे लिहिताना आपण लिहिणार AB स्क्वेअर, कारण स्क्वेअरशी इक्वल आहे, आणि इकडे येणार आहे PQ, किंवा तुम्हाला जो त्यांना सांगितलं आपल्याला दिलेलं आहे PQ ला PQ, AB जर घेतला तर PQ, PC घेतला तर QR, AC घेतला तर PR, त्या पद्धतीने. ठीक आहे. आता इथं आपण हे घेतलं. आता या ठिकाणी काय झालंय पहा, AB स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 80 आणि PQ स्क्वेअर इज इक्वल्स टू काय आलेलं आहे, हे आलेलं आहे. ठीक आहे. आता पुढे त्यांना तुम्हाला डायरेक्टली दिलेलं आहे, काय घेतलंय बघा, पुढे डायरेक्ट देअरफॉर दिलाय आणि पुढे घेतलंय AB अपॉन PQ. म्हणजे लक्षात घ्या की AB स्क्वेअर अपॉन PQ स्क्वेअर ची व्हॅल्यू ही आहे, पण तुम्हाला व्हॅल्यू काढायची कोणाची, AB अपॉन PQ ची, म्हणजे जे स्क्वेअर रूट घेतले गेले पाहिजे. पण स्क्वेअर रूट घ्यायच्या आधी आपल्याला जर कॅन्सलेशन करता आलं तर करू शकता आपण. ठीक आहे. मग कसं कॅन्सलेशन होईल, आय थिंक ऑल बोथ द नंबर्स आर डिव्हिजिबल बाय 5. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. What is remain? 3 is remain. 5 6 जा 30. Clear? Then 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. 2 is remain. That is 25. So 5 5 जा 25. Now आता AB square upon PQ square आला 16 upon 25. 16 upon 25. 16 upon 25 म्हणजे लक्षात येत आहे, दोघांचे आपल्याला स्क्वेअर रूट घ्यावे लागतील. ठीक आहे. सो 4 upon what 5. That will be the answer for AB upon PQ. This is question number 3. Question number 2 and 3 both are given. Okay, please take this screenshot. Okay, this is question number 4. Triangle 11 is similar with PQR. QR is 20. You have given this, and you have again given 9 into triangle PQR is equal with 16 into triangle LMN. Okay, means suppose I want 9 there and 11 here, so I can change, right? So how, area of triangle PQR upon इकडे घेऊन आलो फक्त मी, area of triangle LMN is equals to, आता हा 16 तिथंच राहील, हा 9 मात्र इकडे येईल, राईट? क्लिअर. फक्त याला मी रेशिओ मध्ये व्यवस्थित मांडलं, नंबर आणि ट्रायंगल्स एका बाजूला घेतले. आता काय झालंय, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR चा LMN बरोबरचा रेशिओ 16:9 आलाय. व्हॉट इज द रेशिओ, 16:9, ह्याचा आन्सर आलाय आहे. आता जर समजा हे दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत, हे दोन ट्रायंगल सिमिलर असतील, तर दोन ट्रायंगल सिमिलर असले तर आपल्याला एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थेरम वापरता येतं. ओके, बाय द थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. ओके, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. आता बाय द थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल नुसार काय म्हणता येईल आपल्याला, की एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल्स टू, आता याच्या साइड्सचा रेशिओ मांडावा लागेल. मग याच्या साइड आपल्याला QR काढायची, बरोबर आहे का, काय काढायचे, QR दिली, QR आपल्याला दिले ना, मग QR इथे ना, मग इथे QR चा स्क्वेअर आणि खाली आपल्याला MN घ्यावा लागेल. इथे QR घेतलं ते खाली MN चा स्क्वेअर, राईट? आता याच्यामध्ये आपल्याला हे दिलंय, PQR किती दिलंय बघा, 16/9. हे दोन्हीचा रेशिओ जो आहे तो किती आहे, 16/9. मी 16/9 ऍज इट इज लिहिला, इज इक्वल्स टू व्हॉट इज QR किती आहे पहा, 20. पण 20चा आपल्याला काय करावं लागेल, इथं स्क्वेअर, अपॉन मध्ये काय घेणार तुम्ही, MN चा स्क्वेअर, राईट? आता
आता याचा स्क्वेअर होतोय पण याचा होत नाही कारण mn आहे तो, ठीक आहे. मग तुम्ही याला काय करू शकताय, एक तर ह्यांचे स्क्वेअर रूट घेतले, ह्यांचे स्क्वेअर रूट घेतले त्याचं साइन निघून जाईल, आणि दुसरं ऑप्शन ह्याचं स्क्वेअर करून घ्या, याला पण तसंच ठेवा आणि पुन्हा रूट काढा, ठीक आहे. मग आपण काय करू, याचे साइन काढण्यासाठी काय करूया, दोन्हीकडचं स्क्वेअर रूट घेऊयात. म्हणजे काय होईल पहा, हे वरचं 20 ॲज इट इज राहील, खाली mn येईल फक्त, म्हणजे स्क्वेअर उडून गेले, आणि इकडे काय होईल, हे 4/3 दोघांचं रूट निघाला, राईट. आता आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूयात. काय होईल, 4 × mn इज इक्वल्स या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन, आणि इकडे काय होईल 20 × 3. मग आपण इथं 20 × 3 लिहा किंवा दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करा. सो mn इज इक्वल्स टू हे 20 × 3 ॲज इट इज राहिलं, आणि डिनॉमिनेटर मध्ये 4 गेला. 4 1 जा 4, 4 5 जा 20. आता mn काय उरला, 5 3 जा 50. सो व्हॉट इज द लेंथ ऑफ mn, दॅट इज 50. आणि जर समजा तुम्हाला हे असं करायचं असतं, म्हणजे कसं, 16/9 असंच ठेवलं असतं, आणि इकडं 20चं स्क्वेअर केलं असता, 400 आला असता, खाली mn स्क्वेअर ॲज इट इज आला असता, बरोबर. पुढच्या स्टेपला आता काय झालं असतं पहा, mn स्क्वेअर इथंच राहिला असता, त्याला मल्टिप्लाय मध्ये 16 आला असता, आणि या 16 या दोघांच्या मल्टिप्लिकेशनला म्हणजे 400 × 9 ला डिवाइड केलं असतं 16 ने, ठीक आहे. आणि मग आता कॅन्सलेशन मध्ये काय झालं असतं, तुमचं उत्तर पुन्हा 2 to 5 आलं असतं कदाचित, आणि 2 to 5 आलं असतं, काय झालं असतं, त्याचं स्क्वेअर रूट निघाला असतं, ठीक आहे. म्हणजे कसं बघा, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, राईट, 8 उरला, आणि 16 5 जा, आता 25 9 जा केलं तर 2 to 5 येतो, म्हणजे कोण येतो, mn स्क्वेअर 2 to 5 येतो. आता हे काढून टाकायचं, म्हणजे mn पुन्हा काय होणार तुमचं, किती येणार, 15 येणार, कारण त्याचा स्क्वेअर किती आहे, स्क्वेअर रूट किती आहे, 15 आहे. म्हणजे उत्तर दोन्ही पद्धतीने काढलं तरी सेम येणार आहे. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट. Okay, now question number 5. Question number 5 is the areas of two similar triangles is 225 centimeter square and 81 centimeter square. Means दोन ट्रायंगल दिले तुम्हाला, एकाचा एरिया 225 सेंटीमीटर स्क्वेअर दिलेला आहे, 225 चौसेमी, आणि दुसऱ्याचा 81 चौसेमी किंवा 81 सेंटीमीटर स्क्वेअर दिलेला आहे. इफ द साइड ऑफ स्मॉल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, जर छोटा जो ट्रायंगल आहे त्याची जर साइड किती असेल 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द साइड ऑफ इट्स फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड, त्याची करस्पॉन्डिंग साइड म्हणजे दुसऱ्या ट्रायंगलची काढायची. मग आता आपल्याकडे दोन ट्रायंगल आहेत, एक तर तुम्ही कन्सिडर करू शकताय त्यांना म्हणजे ॲज इट इज त्यांची नावं घेऊन कन्सिडर करू शकताय, किंवा मग अशा आपण जसं ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 मांडलं होतं तसंही करू शकताय, ठीक आहे. मग आपण त्याच पद्धतीने मांडूया. सपोज आता याच्यातला तुम्हाला माहित पाहिजे की मोठा ट्रायंगल कोणता आहे, ज्याचा एरिया 2 to 5 सेंटीमीटर आहे, तो मोठा असणार, 81 वाला छोटा असणार आहे. सपोज द फर्स्ट द बिगर ट्रायंगल इज triangle 1 and smaller triangle is triangle 2, right? Means triangle 1 आणि triangle 2 अशी मी नाव देतोय त्यांना, ठीक आहे. आणि त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साइड्स दोन दिलेत का एकच दिलेली आपल्याला, दोघांचा एरिया दिलेला आहे. सर मग आपल्याला असंही मांडता येईल, देअरफॉर इथंच मांडता येईल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 to 5 सेंटीमीटर स्क्वेअर, आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 दॅट इज 81 सेंटीमीटर स्क्वेअर. हे मांडून घेतलं मी इथं, ॲज इट इज क्लिअर. आता तुम्हाला त्याच्यात दोन्ही साईड दिलेल्या नसतील, एकच दिलेली असेल, दुसरी काढायची आपल्याला, ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला साईड 1 दिले का साईड 2 दिले, तर लहानची दिलेली, म्हणून आपण काय करूया, अँड साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज साइड 2 असं म्हणूयात आपण, कारण छोटा ट्रायंगल आपण कन्सिडर केलेला आहे, लहानसाठी 2 कन्सिडर केलेला आहे. तर त्याचा आपण काय करूया, त्याची साईड तुम्हाला दिलेली आहे 12 सेंटीमीटर, म्हणून 12 सेंटीमीटर काढायचे, 12 सेंटीमीटर दिलेली. आता आपल्याला काय करायचे, अँड साइड ऑफ बिगर, आता त्या दोन्ही मधला जो आहे बिगर ट्रायंगल इज साइड 1 घेऊयात आपण, ठीक आहे. त्याला आपण काय घेऊयात, साइड 1, जे आपल्याला काय करायचे, काढायचे, ठीक आहे. आता आपण डायरेक्ट म्हणणार काय, कुठल्या थेरमनुसार, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बरोबर. मग इथं काय घेणार आपण, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू साइड, आता इथं कोणता आपण 1 घेतोय ना, तर 1 साठीच इथं घ्यायला पाहिजे साइड 1 चा स्क्वेअर आणि खाली घेणार आपण काय साइड 2 चा स्क्वेअर. ओके, सो आता याच्यासाठी रिझन काय, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. ओके, त्या थेरम नुसार आपण हे मांडले. सो व्हॉट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल 1? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज 225 225 divided by 81 upon 81 is equals to, you have given side 1 or side 2? Side 2 is given, which is smaller, right? So you have to write here 12 square of 12, not only 12, right? And here side 1 square. Now again that thing is here. What? जर तुम्हाला काय करायचं असेल, याचे स्क्वेअर रूट, हे चिन्ह जर काढायचं असेल तर डायरेक्ट याचे रूट घ्या, त्याला ॲज इट इज ठेवा. ठीक आहे, किंवा मग ह्याचा स्क्वेअर करा, पुन्हा कॅन्सलेशन करा, ऑर मेथड मगाशी मी सांगितली त्या पद्धतीनं. सो आता काय करूयात आपण, स्क्वेअर रूट घेऊयात. मग काय होईल बघा, 225 चा स्क्वेअर रूट किती आहे 15 आणि याचा किती आहे 9 इज इक्वल्स टू, आपण इथे घेऊयात फक्त आता साइड 1 आणि खाली घेतोय आपण 12. लक्षात घ्या, फक्त स्क्वेअरचे जे सिम्बॉल होतं ते निघून गेले इथलं. ठीक आहे, आता आपण कॅन्सलेशन करूयात. ठीक आहे, कसं होईल कॅन्सलेशन, या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन, या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन, म्हणजे काय होईल, हे साइड 1 इंटू किती आहे 9 इज इक्वल्स टू व्हॉट 15 इंटू 12. बरोबर आहे, 15 इंटू 12. आता पुढच्या स्टेपला फक्त 9 तिकडे जाईल, म्हणजे काय होईल, हे साइड 1 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 12 ॲज इट इज राहील, डिनॉमिनेटर मध्ये काय येईल 9. सो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, राईट. ओके, तो साइड 1 तुम्हाला जी भेटल ती भेटल किती, साइड 1 भेटल 5 4 जा दॅट इज 20 काय सेंटीमीटर. इफ यू हॅव गिवन युनिट सो यू हॅव टू राईट. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. ओके, हा क्वेश्चन नंबर 5 आहे, समजून घ्या. ओके, सो प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट. Okay, now question number 6. What is question 6? In question 6, you have given that triangle ABC and triangle DEF. Triangle ABC and triangle DEF are, okay, what? Triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangle. Equilateral triangle means all the sides are equal. Okay, are equilateral triangle. Okay, equilateral triangle. And triangle ABC, area of triangle ABC upon area of triangle what DEF is, ratio is given which is 1:2. Okay, that is 1:2. And AB is also given. AB is, what is AB? AB is, you have given that 4. Then what is DE? You have to find DE, right? Okay, this is question. So you have given that triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangle. AB is 4, then find DE. But when you have given ABC is, triangle ABC is to triangle DEF, the ratio is 1:2. दोघांचा रेशो किती आहे 1:2 आहे. इथं अजून एकदा तेच आपल्या लक्षात घ्यायचं, फक्त एक लक्षात घ्या की सिमिलर ट्रायंगल्स, ओके सॉरी इक्विलॅटरल ट्रायंगल्स आहेत समजा. ठीक आहे, आपण इक्विलॅटरल ट्रायंगल समजा, हा ट्रायंगल आणि हा ट्रायंगल दोन्ही इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहेत, याच्या सगळ्या साईड सारख्या आणि याच्या ह्या सगळ्या साईड सारख्या. तर हे दोन ट्रायंगल सिमिलर असतात का आणि कशामुळे असतात? ओके, तर मला सांगा, ही साईड जी आहे, ही साईड आणि ही साईड, समजा ही आपण किती घेतोय, काही जरी घेतली, मी 8 घेतली. ठीक आहे, आणि याची आपण कुठली 6 घेतली. ठीक आहे, याची 8 घेतली, याची 6 घेतली, याचा रेशिओ फिक्स राहील का रे? 100% राहील. हा पण 8 होईल, हा पण 8 होईल, 6 होईल, 6 होईल. याचा याच्याशी रेशिओ काय, याचा समजा याच्याशी घेतला तर 4:3 किंवा 3:4, सगळ्यांचा 4:3 आला. ठीक आहे, ट्रायंगल इक्विलॅटरल असल्यामुळे याचे अँगल सगळे सेम आले, याचे पण सगळे 60 डिग्रीचेच आले. म्हणजे याचा अर्थ काय, याच्या साइड्स पण रेशिओ मध्ये आहेत, याचे अँगल सुद्धा कसे आहेत, इक्वल आहेत. याचा अर्थ काय, टू इक्विलॅटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर. ओके, म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल की
equilateral triangles are always similar. ओके, इक्विलॅटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर. ओके, ते कसे असतात? नेहमी सिमिलर असतात. मग ते सिमिलर असतात याचा अर्थ काय? देअरफॉर ट्रायंगल कुठला? ABC सिमिलर ट्रायंगल कुठला यायला पाहिजे? DEF. दोन्ही ट्रायंगल काय झाले? एकमेकांशी सिमिलर झाले. जर ट्रायंगल ABC आणि DEF सिमिलर झाले, जर ट्रायंगल ABC आणि DEF सिमिलर झाले, तर आपल्याला नक्की थेरम वापरता येईल. कोणता? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, राईट? मग एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल काय सांगतं की दोन त्रिकोण जर सिमिलर असतील तर त्यांच्या एरियाचा रेशिओ हा त्याच्या करस्पॉन्डिंग साईडच्या स्क्वेअरच्या रेशिओ एवढा असतो. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला डायरेक्टली इथं काय म्हणता येईल माहिती आहे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू त्याच्या करस्पॉन्डिंग साईड मांडूयात. काय आहेत? AB आणि DE. AB आणि DE म्हणजे इथं काय येणार? AB न येता AB स्क्वेअर आणि खाली येणार DE च्या ऐवजी DE स्क्वेअर. आणि याला रिझन काय येणार? एरियाज ऑफ सिमिलर triangle. Okay, so what is ABC upon DEF? That is 1:2. It means here 1:2. What is AB? AB is 4. AB is 4. And what? AB square, right? Okay, and what? DE square. Now we have to cross multiply. आता याचं स्क्वेअर रूट तर तुम्हाला घेताना याचा स्क्वेअरच करावं लागणार आहे आपल्याला. ठीक आहे, काय होईल पहा बरं. ठीक आहे, आता इथं काय होणार आहे? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. त्याच्या आधी आपल्याला स्क्वेअरिंग करून घ्यावं लागेल त्याचं. ठीक आहे, सो 1/2 ॲज इट इज राहील. 4चा स्क्वेअर किती आहे? 16, बरोबर आहे का? आणि DE स्क्वेअरला DE स्क्वेअर ॲज इट इज राहील, बरोबर आहे. आता काय होईल पुढच्या स्टेपला क्रॉस मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणजे कसं? DE स्क्वेअर इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 न मल्टिप्लाय केलं म्हणजे 1च राहणार आहे. डबल लिहित बसू नका. आणि 16 तुझा काय करा? 32 करा. आता DEचा 32चा स्क्वेअर रूट निघतोय का? नाही. मग कसं काढणार तुम्ही? DE स्क्वेअर इज इक्वल्स टू त्याला आपण फॅक्टराइज करू. 16 टूचा पण फॅक्टराइज करताना एक स्क्वेअर नंबर घेऊन फॅक्टराइज करायचं असतं. ठीक आहे, सो पुढं काय होईल? DE. आता याचं साईन निघून गेलं, हे आपण आत टाकलं म्हणजे याचं साईन इथं लिहूच नका आता. ठीक आहे, आणि इकडं 16ला बाहेर घ्या, 4च्या स्वरूपात अपॉन रूटमध्ये 2 ठेवा. म्हणजे DE किती भेटला तुमचा? 4√2. अशा पद्धतीने हे एक्झाम्पल काय झाले तर क्लिअर झालं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. ओके, व्हॉट इज द लेंथ ऑफ DE? लेंथ ऑफ DE इज 4√2. ओके, सो प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट. Now next question, which is last question, 7th question, question number 7. PQ parallel DE. This PQ is parallel with DE, right? And area of triangle PQF. Where is PQF? This PQF. This triangle. Area of this triangle is 20 units, right? 20 units square. And PF is 2DP. हा जो PF आहे ना, हा PF हा किती आहे? तर ह्या DP च्या दुप्पट आहे. 2DP म्हणताय, बरोबर आहे. म्हणजे PF ची व्हॅल्यू 2DP एवढी आहे. आता कन्सिडर करू, म्हणजे हा जर x असेल तर हा किती होईल? 2x होईल, बरोबर. DP ला पण x पकडला, हा DP x आहे, तो त्याच्या दुप्पट आहे, हा 2x. म्हणजे टोटल किती होईल? एक 2x आणि हा x म्हणजे 3x होईल टोटल. त्या पद्धतीने हा DF आपल्याला काढून घ्यावा लागेल. ठीक आहे, आता आपल्याला हे ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आहे, तो आपण तशाच पद्धतीने सॉल्व्ह करू. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF. ट्रायंगल PQF. व्हॉट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF? 20 युनिट स्क्वेअर. PF इज 2DP. ओके, आता जसं मी म्हटलं तुम्हाला DP ला पण x पकडला तर त्याच्या दुप्पट असेल. मीन्स मी सपोज काय केलं? DP इज इक्वल्स टू x. देन व्हॉट इज PF? दॅट इज 2x. हा याच्या दुप्पट आहे, हा जो आहे तो याच्या दुप्पट आहे, मग याला आपण x पकडला घ्या 2x. हा जर 3x असेल तर हा 1.5x, हा निम्मा त्याच्या. ठीक आहे, त्या पद्धतीने. आता बघा मी काय म्हटलं? DF इज इक्वल्स टू, DF म्हणजे कुठून कुठपर्यंत? DF. हा आपण काय पकडला? x. हा पकडलाय 2x. म्हणजे काय घेतलं इथं आपण? DP. पहिल्यांदा त्यांना DP मांडला, तर पुढे आपल्याला काय मांडायला पाहिजे होता? PF. मग इथं आपण मांडूया PF. सो व्हॉट इज DP? DP इज x, 2x. So answer is 3x. Clear? Okay, so done. Now
आता आपल्याला 3x मिळाला, हा जो आहे तो इथून हा मिळाला, किती आहे तो, ठीक आहे. आता याची काय गरज होती आपल्याला काढायची, कारण हा मोठ्या ट्रायंगलची साईड आहे, ए डी एफ जी आहे ती मोठ्या ट्रायंगलची साईड आहे, आणि आपल्याला छोट्या ट्रायंगलची साईड माहिती आहे पी एफ, दॅट इज 2x, बरोबर आहे. कारण रेशिओ ज्यावेळेस मांडायचा आपल्याला त्यावेळेस आपल्याला त्याची गरज पडणार आहे, ठीक आहे. म्हणून आता ट्रायंगल एफ डी ई अँड एफ पी क्यू. आता मी तुम्हाला म्हटलं की दोन ट्रायंगल दाखवायचे रेशिओची गरज आहे, पण कधी जर दोन ट्रायंगल सिमिलर असतील, आता सिमिलर आहेत का ते पाहूयात. मग आता तुम्हाला काय दिलंय की ही लाईन या लाईनला पॅरलल आहे, ठीक आहे, ह्या साईडला. मला सांगा हा अँगल आणि हा अँगल कसले अँगल येतील, करस्पॉन्डिंग. हा अँगल आणि हा अँगल कसले अँगल येतील, करस्पॉन्डिंग. हा अँगल कसला येईल, कॉमन अँगल. फिनिश. आपल्याला तिन्ही पण अँगल माहिती आहेत, पण दाखवायचे दोनच. सिमिलरिटी टेस्ट नुसार एफ डी ई अँड ट्रायंगल एफ पी क्यू. बघा एफ डी ई कुठे आहे, एफ डी ई अँड एफ पी क्यू. ओके, आता लगेच नावात लक्षात आलं एफ डी ई. कुठे घेतला आपण अँगल, एफ डी ई. त्याला कुठला दाखवायचा आपल्याला, एफ पी क्यू. म्हणजे इथं काय आला पाहिजे, अँगल एफ पी क्यू. कसले, करस्पॉन्डिंग अँगल. क्लिअर. नंतर दुसरा अँगल कुठला घेतला बघा, एफ ई डी घेतला त्यांना, एफ ई डी म्हणजे सांगितलं त्याचप्रमाणे. मग काय येणार येतात, एफ क्यू पी. म्हणजे इथं काय घेणार, अँगल एफ क्यू एफ क्यू पी. दोन्ही कसे झाले, करस्पॉन्डिंग अँगल. म्हणजे दोन्ही ट्रायंगल सिमिलर झाले, एफ डी आणि एफ पी क्यू. एफ डी ई म्हणजे मोठा आणि एफ पी क्यू हा छोटा. दोन्ही ट्रायंगल सिमिलर झाले. आता ट्रायंगल सिमिलर झाले म्हटल्यावर त्यांच्या एरियाचा रेशिओ कसा असणार, त्याच्या करस्पॉन्डिंग साइडच्या स्क्वेअरच्या रेशिओ एवढा. मग इथं एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू. आता इथं घेणार आपण त्याच्या साइड, करस्पॉन्डिंग साइड. कोणत्यात करस्पॉन्डिंग साइड बघा. आता आपल्याला घेतानाच कुठल्या साइड घेऊन, इकडच्या साइड घेऊन चालतील का, नाही. ते ज्या आपल्याला पाहिजे त्याच घेऊयात. मग मोठा ट्रायंगल आधी घेतलाय ना, एफ डी ई. बघा, ठीक आहे, एफ डी ई म्हणजे कोणती साइड घ्यायला पाहिजे तुम्ही, एफ डी. एफ डी चा स्क्वेअर. बघा आपण मग अशी एफ डी काढलेली, किती आहे, 3x आहे, तिथं 3x आली. ठीक आहे. आता 2x, कोणती साइड 2x आहे, 2x आहे. कोणती, एफ पी. बघा एफ डी घेतलं की तर एफ पी येणार, एफ पी स्क्वेअर 2x. मग आता स्क्वेअरिंग केलं याचं, मग याचं 9/4 कसं काय, एक्स कुठं गेले. कारण काय झालं, इथं 3चं स्क्वेअर काय झालं, समजा आपण, मी एक स्टेप इथं करून दाखवतो पुढची कशी आली ती. इथं आला 9x स्क्वेअर आणि खाली आला 4x स्क्वेअर, आणि x स्क्वेअरला x स्क्वेअर कॅन्सल झाला. राहिलं काय उत्तर, 9/4. ठीक आहे. ते उत्तर काय आलं हे माहिती असं म्हणून फक्त दिलं ते. 4/9 काय आलं, 4/9 रेशिओ आला कशाचा, दोघांच्या एरियाचा रेशिओ आला. किती, 9:4. आता पुढच्या स्टेपला काय केलं पहा. म्हणजे याचा अर्थ काय झालं हे लक्षात घ्या. एक स्टेप इथं कशी वाढली आणि त्यांना काय केलंय. आता इथं काय झालंय, समजा मधलं हे ड्रॉप केलं आपण थोडा वेळ. तर काय झालं, हे एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 9/4. आता मी काय करतोय, हा जो डिनॉमिनेटरचा आहे ना, याला मी काय करतोय, पुढे पाठवतोय असं. ठीक आहे, फक्त डिनॉमिनेटर प्लेसला पुढे पाठवून दिला. मग हा डिनॉमिनेटर मध्ये कसा आहे, डिव्हिजन प्लेस मध्ये, डिवाइड मध्ये, इथे गेला की इंटू मध्ये होईल. मग काय झालं, एफ डी ई जागेवर राहिलं इथं, 9/4 इथं, आणि हा पुढे गेला एफ पी क्यू. राईट. मग आता 9/4 हे झालं ऍज इट इज. आता एफ पी क्यू चा एरिया आपल्याला माहितीये का, बघा बरं. एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू दिलाय का, पी क्यू एफ दिलेला किती आहे, 20. मग इथं लिहा 20. 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 9 5 जा 45. म्हणजे इथं तुम्हाला 45 भेटला. कशाचा, डीईएफ चा एरिया. आता बघा काय भेटलं, हा जो टोटल आहे ना, हा टोटल तो भेटला 45 आणि हा आहे 20. मग आता हा जो क्वाड्रिलॅटरल आहे इथला, त्याचा आपल्याला एरिया काढायचा आहे. तो कसा भेटल, टोटल मधून हा मायनस केला की, हा जर मायनस केला टोटल मधून तर काय भेटतो, क्वाड्रिलॅटरल. म्हणजे इथं काय करणार, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल डीपीक्यूएफ, डीपीक्यूई, डीपीक्यूई, सॉरी नॉट एफ. Okay, area of quadrilateral DPQE is equals to area of triangle DEF म्हणजे मोठा ट्रायंगल मायनस FPQ हा छोटा ट्रायंगल. दोघांचं सबट्रॅक्शन होईल. किती, म्हणजे 45 मायनस काय भेटेल तर 20. कळलं का, 45 कोणता, मोठा ट्रायंगलचा 45 आणि हा 20 छोटा. म्हणजे उत्तर आलं 25. ओके, 25 युनिट एवढं काय झालं त्याचं आन्सर आलं. म्हणजे हे कशाचं आहे, क्वेश्चन नंबर 7 is solved like this. Okay, so in question number 7 you have to understand question at first. You have to suppose x and 2x, then the addition is 3x. With the help of that you have to prove both the triangles are similar. If they are similar, then you can use areas of similar triangle theorem, right?
and with the help of that theorem you can find the area of quadrilateral DPQE. Okay, so this is question number 7 and we have done question practice set 1.4. okay, so this practice set was depend on areas of similar triangle theorem. okay, सो आता आपला हा चॅप्टर जो आहे तो कंप्लीट झालेला आहे. याच्या आत जेवढं काही आपण शिकलो सुरुवातीपासून अगदी बीपीटी किंवा पहिली जी प्रॉपर्टी होती तिथपासून ते आतापर्यंत हे पूर्णचा अभ्यास व्यवस्थित असू द्या, कारण नेक्स्ट एक्सरसाइज असू द्या किंवा पुढचं सर्कल असू द्या किंवा पुढचे कुठलेही चॅप्टर असू द्या, त्याच्यात हे तुम्हाला कन्सेप्ट या उपयोगी पडणार आहेत. असं नाही की हे कन्सेप्ट आपल्याला कुठेच उपयोगी पडणार नाही, या कन्सेप्ट आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी उपयोगी पडणार आहे. ठीक आहे, सो अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर 7 आणि हा 1.4 आपला संपलेला आहे. ठीक आहे, जर तुम्हाला हा चॅनल आवडत असेल किंवा हा जो व्हिडिओ होता ते जर आवडत असतील तर त्याला लाईक करा, काही कमेंट्स असतील तर नक्की सुचवा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.